Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da' wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Amma ba'du, fa nahnu wasalna ila qoulihi ta'ala wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Fil ayah mi'ah wa thamanin. So Ustaz Adam ka'annahu yuridul qira'ah. Ustaz Adam ka'annahu yuridul qira'ah. Ustaz Adam ka'annahu yuridul qira'ah. Hamil cari dari kalian di penonton. Kabelnya coba ini. Ketarik menjadi kabel ini. Ketarik yang kabel itu ganjel kok. Gak isi ganjel. Ganjel. Lain tadi. Nah, langsung baca. Ini ada bisa. Apa bisa cepat? Saya kelas. Dipindah sini.
dulu. Wahid isnani salasa. Tapi man turidul qiraah? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi al-jamma fi daraini. Allahumma amin. Al-ayatan 118 Samanin. Ay qala jahlatu min ahli al-kitab wa ghayruhum hal la yukallimuna kama kallama ar-rusul aw ta'tina ayat ya'muna ayat al-iftira' allati yaktariquna bi'uqulihim al-fasida wa ara'ihim al-fasida allati tadra'u biha 'ala al-khaliq wastakbaru 'ala rusulihi ka qawlihim lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra. وقال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة. الآية وقوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الآية فهذا دأبه مع رسلهم يطلبون آيات التعلم لا آية الاسترشاد ولم يكن قصدهم تبين الحق فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر. ولهذا قال تعالى قد أنزلنا الآيات لقوم يوقنون. فكل مؤمن فقد عرف من آيات الله الظاهرة وبراهينه الظاهرة ما حصله به اليقين واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر تعالى بعض آيات موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهديه وجهده، والثالث بمعرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك، والثالث دخل في قوله بالحق. وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة من الكفر فلعمتهم وشملتهم إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة. وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملا لأنه حكيم عليم قدير رحيم. فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له. فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. وأما الثاني فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ومشوعه على أكمل الخصال ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين. فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون
إلا أخلاق الأنبياء الكاملين لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. وأما الثالث فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم. وأما الثالث فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة، فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. قوله بشيرا أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، نذيرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الآية. طيب، barakallahu fiik, jazakumullahu khairan katsiran. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yaqulu wa subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina la ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Wa qala alladziina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, laula yukallimuna Allahu, duhai seandainya sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara kami, au ta'tina bi ayat, au ta'tina ayatun, atau datang sebuah ayat mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah, bukti. Kadzalika qala alladziina min qablihim, begitulah juga perkataan orang-orang sebelum mereka, mithla qaulihim, seperti perkataan mereka, tasyabahat qulubuhum, hati-hati mereka sama, mirip. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang meyakininya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran, sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran, basyiran sebagai kabar gembira, wa nadhiran dan sebagai peringatan, wala tus'alu dan sekali-kali engkau tidak akan ditanya an ashabil jahim, perihal penduduk neraka jahanam. Ayat ini berbicara, sekali lagi ada yang mengatakan bahwa wa qala alladziina la ya'lamuna minal yahud wa qala al-akharun minan nasara wa qala al-akharun al-musyrikun. Al-muhim wa qala alladziina la ya'lamun, dan semisal mereka. Ayat ini berbicara terhadap sebuah hati yang hati tersebut telah tertutup, hati tersebut sebagaimana hati yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala banyak ceritakan dan disinggung di ayat ini, khususnya mereka adalah orang-orang Yahudi. Yang apa? Yang didatangkan ayat dengan berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah di depan mereka, mereka tetap juga tidak beriman. Ya. Rasulullah SAW
itu secara jasad saja sudah membawa tanda-tanda yang dimiliki atau tertulis di kitab-kitab mereka persis. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri kitab kepada mereka mengenal Rasulullah SAW itu utusan Allah sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Sebagaimana Sofia ya, anaknya Huyai Ibnul Akhtab ya, dedengkotnya Yahudi ya. Ketika Khaybar ditaklukkan, kemudian Sofia ini termasuk salah satu tawanan, maka para sahabat radhiyallahu anhum itu bersepakat bahwa Sofia ini tidak layak untuk siapa-siapa karena dia adalah anaknya raja, anaknya penggede, maka hanya cocok untuk Rasulullah SAW. Maka kemudian dibagilah Sofia ini untuk bagiannya Rasulullah SAW. Sofia ya, ketika baru datang sampai Madinah dan bertemu dengan Rasulullah SAW karena menjadi bagiannya Rasulullah, Sofia kemudian langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa asyhadu annaka rasulullah. Rasulullah sampai heran, kenapa kau sampai langsung bersaksi? Anak dedekatnya orang Yahudi ini. Kemudian Sofia menjawab, sungguh waktu saya kecil itu saya mendengar ayah saya dan paman saya itu di ruang tamu berbicara. Paman saya ketika datangnya engkau wahai Rasulullah ke kota Madinah itu ikut andil dan ikut menyambut untuk menyaksikan apakah sifat-sifatnya itu memang sesuai dengan yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Nah, akhirnya ketika pulang ngomong sama bapak saya, huwa katanya, apakah dia itu memang dia yang disebutkan di dalam Taurat? Huwa. Dia persis. Dan sudah tidak ada ciri yang berbeda antara yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka dengan cirinya, semuanya sama. Dan dia memang dia Rasulullah. Dan terus kita beriman kan? Kata pamannya tadi, kata bapaknya mengatakan apa? Mengatakan wallahi lau jaa bi kulli ayatin la u'min. Demi Allah, seandainya kalau dia datang dengan membawa seluruh mukjizat dan tanda-tanda kekuasaan, saya tetap tidak akan mau beriman kepada dirinya. Dan ayahnya ini terbunuh di peperangan Khaybar ini. Nah, di saat itulah sebenarnya Islam sudah menarik hati saya dan menjadikan ada di dalam dada saya. Ketika saya melihat bahwa Khaybar dirobohkan, itu menjadi tanda kedua dan saya sudah tidak ragu lagi. Karena memang di kitab mereka bahwa mereka ini akan ditaklukkan oleh Rasul tersebut di Khaybar dan Rasulullah yang menaklukkannya, sehingga ketika datang ke kota Madinah itu kemudian langsung Sofia masuk Islam. Ketika masuk Islam langsung dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW, biasa istri-istri yang lain kemudian cemburu karena memang Sofia ini ayu ini anaknya orang Yahudi, sangat cantik sekali. Nah, ini melenceng sedikit ya. Ketika Sofia ini ya sudah menjadi istrinya Rasulullah, itu sering dimakari sama istri-istrinya Rasulullah yang lainnya. Dilokno, mana yang Yahudi bu? Macam-macam. Terus nangis datang kepada Rasulullah,
diajari oleh Rasulullah SAW. Nek ngomong meneh kandhani ayahku, mbahku Nabi Musa, pamanku Nabi Harun, bojoku Nabi Muhammad. Pelapor diajari seperti itu. Akhirnya betul, waktu istri-istri yang lainnya ngelok-ngelok, Yahudi, wong Yahudi, ngapel apa? Mbahku Nabi Musa, pamanku Nabi Harun, bojoku Nabi Muhammad. Mendengar jawaban itu sudah menjadi damai. Tidak lagi bisa kemudian dapat celah untuk menginikan Sofia. Nah, ini apa namanya, gaya orang Yahudi itu memang seperti ini. Dan ini memang sebagian ahli mufassir tadi saya katakan bahwa gaya-gaya seperti ini mereka meminta ayat itu sebenarnya bukan untuk istirsyad, bukan untuk mencari petunjuk, tapi lita'anut, untuk ngeyel. Dan mental-mental ini juga ada banyak di orang-orang yang meminta sesuatu tujuannya untuk ngeyel, mendebat sesuatu tujuannya untuk menjatuhkan, bukan iritisasi. Ini sebenarnya tidak usah diurus. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ya di sini menyinggung ayat ini. Ai qalal jahalatu min ahlil kitab wa ghairihim, orang-orang bodoh dari ahli kitab dan yang lainnya, mereka mengatakan hal la yukallimuna kama kallamar rusul. Tidakkah Allah itu mengajak bicara kita kalau memang pingin kita beriman itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara pada Rasul, pada Nabi Musa. Nah, kata Syekh Al-Khamis, nah ini Allah ngajak bicara kalian, terus apa manfaatnya? Rasul, kalian akan jadi Rasul semua kalau begitu. Au ta'tina ayah, atau datang ayat mukjizat yang luar biasa sekali kepada kami sehingga kami beriman. Lah, ayat seperti apa yang mereka butuhkan? Ayat secara Qur'aniyah tadi yang disebutkan dibaca oleh Ustaz Adam, ada beberapa petunjuk dari kalimat inna arsalnaka basyiran wa nadhiran. Ada 3 hal tadi ya, baik bi'satuhu, irsaluhu, kemudian apa namanya, akhlaquhu, kemudian ciri-ciri jasadnya Rasulullah, yang ketiga adalah wahyuhu, yaitu Quran was sunnah. Itu semuanya sudah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa dibantah. Ini secara ayat Qur'aniyah. Yang kedua, Allah sudah berulang kali memberikan tanda tersebut kepada baik orang Yahudi maupun orang-orang musyrik ya, dengan tanda-tanda yang zahir di depan mereka. Tanda-tanda hari ini yang subhanallah, kalau kita lihat kitab apa namanya Fi Zilalil Quran karangan Said Qutb itu, hari ini orang-orang yang meminta tanda seperti apa namanya, seperti Bani Israel meminta tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pingin apa namanya dai atau nabi itu bisa membelah lautan, atau bisa terbang di atas tongkatnya, atau berjalan di atas air. Itu adalah apa? Kalau beriman itu adalah imannya anak kecil ya. Anak kecil itu tidak akan meminta bukti yang lain kecuali nek sampean iso koyok Power Rangers, wah aku melok sampean. Ndak sampean dadi hulek. Nanti kamu akan dianggap apa? Dianggap sangat hebat sekali. Nah, ini namanya apa namanya? Namanya masa kanak-kanak. Kalau orang dewasa, orang berilmu secara ilmiah, bimujarradi qiraatihil Quran wa fahmihi amana bi jami'i ayati.
Dengan memahami Al-Quran saja sudah dia akan langsung beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena semua ayat dan huruf itu merupakan tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, problem kita kan karena nggak paham ayat-ayat ini. Sampai diri kita, sampai para dai pun nggak paham atau ketika membaca Al-Quran tidak memahaminya, sehingga butuh mobil cicer teko langit atau emas nyiciri umai. Nah, itu kan yang diminta Abu Sufyan sebelum beriman sama teman-temannya orang kafir. Apa namanya? Gimana? Kanzun minas sama di ayat itu. Gimana saudara? Ada emas, ada itu turun di sama atau apa? Harta benda yang lainnya. Mintanya ayat-ayat yang seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga kasih ya. Mereka minta nih kamu nabi belah bulan. Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membelah bulan dibelah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang apa? Saharona Muhammad, saharona Muhammad menyihir kami. Masih ada orang yang berakal di tengah-tengah mereka mengatakan tunggu dulu. Kita tanya saja orang-orang musafir yang datang dari jauh-jauh itu. Mereka tidak akan mungkin disihir oleh Muhammad. Kita tanya mereka, kalau mereka bilang bulan gak ada apa-apa, berarti Muhammad menyihir kita. Nah, para musafir itu kemudian dikumpulkan, ditanya apa yang terjadi. Maka kemudian para musafir itu mengatakan ada kejadian luar biasa sekali di Syam sana, di sini. Apa itu? Kejadian bulan kok terbelah menjadi dua. Apa yang mereka katakan? Saharona Muhammad sihrun azim. Maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Qamar. Gimana ayat itu? Wa syaqqal qamar wa yarau ayatai yaqulu hadza sihrun mustamir. Bolak-balik awak dhewe disihir karo Muhammad baik. Ada sihrun azim. Nah, terus minta ayat yang seperti apa? Dan memang orang-orang seperti ini dikasih ayat dengan berbagai macam jenisnya tidak akan beriman, karena mereka apa? Mereka mintanya itu permintaan lil ta'annud, bukan lil irtisyad, bukan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'nuna ayatil iqtirah. Mereka laula ta'tina ayat, mereka meminta ayat tanda kekuasaan sesuai dengan usulan mereka. Allati yaqtarihunaha biuqulihim al-fasidah, yang mereka usulkan dengan akal-akal mereka yang rusak. Wa araihimul kasidah, dan pendapat-pendapat mereka yang sudah lapuk, tidak laku. Allati tajarrahu biha alal khaliq, yang mereka sangat berani sekali terhadap permintaan tersebut terhadap sang khaliq. Wastakbaru, dan bersikap sombong ala rusulihi, terhadap utusan-utusannya. Apa itu? Apa? Tadi mau bawa kacamata itu lali tak pelongan. Kakaulihim, seperti perkataan mereka yang Allah ceritakan, lan nu'mina laka hatta narullaha jahratan, demi Allah kami tidak akan beriman
kepada engkau sampai kami melihat Allah secara mata telanjang atau nyata. Baru kemarin saya lihat YouTube ya seorang dai yang bekerja di mu'alaf Cina itu, salah satu mu'alaf mengatakan, saya tidak akan mungkin beriman kecuali engkau bisa melihatkan kami Allah Subhanahu wa taala, karena saya melihat di berbagai tempat ibadah itu semua ada gambar Tuhannya, sementara Tuhan Islam itu tidak ada gambarnya, yang ada adalah dinding sama jam. Nah, jamnya mati misalnya. Masa umat Islam nyembah jam? Sama. Lantu minal kahata narawah jahratan. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama'. Nah, di antara ya ayat tersebut mintanya sesuai dengan usulan mereka, andaikan Allah menurunkan kitab dari langit. Dan sebenarnya ini Allah sudah turunkan ya Taurat ya kepada Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang yang paling soleh diajak Nabi Musa ke sana untuk menyaksikan hal tersebut. Namun orang yang paling soleh terbaik di antara mereka, saya ngomong bingung yang kemarin kita bahas itu, untuk diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kemudian mereka disambar sa'iqah, bledek. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Sungguh mereka itu telah meminta Musa lebih dari apa yang sekarang mereka minta kepadanya. Wa qalu laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mereka juga mengusulkan seandainya Allah menurunkan malaikat, kemudian bersamanya ada sebuah peringatan. Au yulqa ilaihi kanzun, atau dibawa kepadanya kanzun, harta karun, au takunu lahu jannah, atau Rasul itu memiliki kebun-kebun yang luas. Intinya jaluk duit, harta. Rasul nggawa emas, nggawa bisnis pede beriman. Ini usulan-usulan mereka agar didatangkan tanda-tanda kekuasaan Allah seperti itu. Wa qalu lan nu'mina waha hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Mereka juga mengusulkan, kami tidak akan beriman sampai engkau minta kepada Allah untuk mendatangkan tanda kekuasaannya, memancarkan sumber mata air. Jika Zam-Zam gak beriman. Al-ayat. Fahadha da'buhum ma'a rusulihim. Inilah jalan mereka, sikap mereka dengan para rasul mereka. Yatlubuna ayatit ta'annud. Mereka meminta ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan, tapi untuk ngeyel, bukan untuk meminta petunjuk. La ayatil istirsyad, bukan ayat meminta petunjuk. Walam yakun qasduhum tabayyunal haqqi, dan tujuan mereka bukan untuk mencari kebenaran. Fa innar rusula, karena sesungguhnya para rasul itu qad ja'u minal ayat, mereka telah datang dengan membawa ayat-ayat bima yu'minu bimithlihil bashar, yang dengannya manusia itu bisa beriman terhadap
Rasul tersebut. Walihada qala ta'ala qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Sungguh kami telah memberikan tanda-tanda kekuasaan itu, dan itu akan menjadi sebuah tanda yang jelas dengan apa? Dengan syarat liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang beriman. Ya, kata tadi saya mendengar dengan penjelasannya Syekh Khamis bahwasanya rahasia segala sesuatu itu adalah terletak pada keyakinan. Liqaumi yuqinun. Adanya kengeyelan, adanya ribuan ayat itu tidak sampai masuk ke dalam hati karena kurangnya keimanan dan kurangnya keyakinan. Berterbangannya takwid kita dan belum bisa menjadikan kita orang yang hebat, itu disebabkan di sini al-yakin. Al-yakin yang ada pada kita itu tipis. Karena apa? Sifat dari Al-Quran, Al-Quran itu kalamullah. Coba kita perbandingkan ya. Manusia hari ini dengan thaqafahnya orang-orang kafir, dengan ilmu-ilmu yang mereka temukan, secara dunia mereka seakan-akan sangat hebat sekali dan bisa sangat hebat sekali. Itu didapat dengan pengalaman percobaan ilmu manusia, kitab-kitab mereka yang dipelajari. Sementara perbandingan kitab Allah dengan kitab manusia, itu mulianya adalah sebagaimana perbandingan Allah dengan makhluk. Coba, Allah kalau dibanding makhluknya ada apanya? Kan nggak ada apa-apa. Kitab manusia, ilmu manusia kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah, perkataan manusia yang tertera di dalam kitab, di dalam komputer, dengan Al-Quran kalamullah ini ada apanya? Tidak ada apanya. Tidak ada apanya. Tetapi kenapa sang penghafal Al-Quran, sang pembaca Al-Quran itu kebanyakan kalah hebatnya dengan orang-orang itu? Itu disebabkan karena al-yakin, kekurangan tipisnya keyakinan. Kenapa keyakinan ini menjadi tipis? Karena nggak pernah ditambah. Ditambahnya pakai apa? Pakai ma'rifah. Ma'rifah apa? Ma'rifatullah. Bagaimana ma'rifatullah? Ya dengan Allah kabarkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena yang menghafal Al-Quran ini tidak memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, maka akhirnya seharusnya Al-Quran menjadi wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik fasawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran itu dzikrun laka, ai bimana dzikrun la syarafun laka wa liqaumik. Al-Quran itu adalah kemuliaan untukmu dan untuk kaummu, tetapi Al-Quran tidak menjadi kemuliaan. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam bil Quran wa idza taraknahu adallana Allah. Kalau kita meninggalkan Islam, meninggalkan Al-Quran ini, maka kita akan hina. Ini Al-Quran ya, turun pada umat yang dinamakan umat jahili. Dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan bahwa umat yang diberikan Al-Quran akhirnya memegang peradaban, menumbangkan seluruh imperium peradaban umat manusia Persia dan Romawi pada saat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Bisabri
wal yakin tunalul imamah. Dengan kesabaran dan keyakinan maka akan didapat kepemimpinan. Dengan kesabaran dan keyakinan maka akan didapat kepemimpinan. Ayatnya bagaimana? Lupa. Ya, ada ayatnya. Beliau bisabri wal yakin tunalul imamah fiddin. Jadi ikhwan sekalian, perkara yakin ini adalah perkara inti ya. Dia akan menjadi pembuka dari seluruh ayat-ayat yang kita baca ini, kemudian menjadi prinsip, menjadi ideologi, menjadi jalan hidup bagi kita karena disebabkan al-yakin. Terbukanya ma'rifah kita, terbukanya ilmu kita itu disebabkan al-yakin, disebabkan kekuatan daripada al-yakin. Nah, itulah makna qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Kalau misalnya keyakinan itu tidak ada, sebenarnya Allah telah menjelaskan ayat-ayat itu kepada siapa saja. Kepada Abu Jahal, kepada siapa? Walid bin Mughirah, kepada Utbah bin Rabi'ah, kepada dedengkot-dedengkot musyrik itu, kepada orang Yahudi. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menerima adalah liqaumin yuqin. Maka yasirru quwwatil mu'minin adalah al-yaqin. Makanya kemudian ayat di awal surat surat Al-Baqarah itu, walaupun Allah sudah sebutkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu iman itu masih di akhirnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabil akhirati hum yuqinun. Tayyib. Fakullu mukinin faqad arafa min ayatillahil bahirah. Maka orang-orang yang yakin sungguh dia mengetahui dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa sekali ini. Wa barahinahul dhahirah, dan penjelasan-penjelasannya yang sangat nampak, maka solalahu bihil yakin, yang bisa ya dengannya mendapatkan sebuah keyakinan yang mantap. Wa dafa'a anhu kullu syakin wa raibin, dan ya terusirlah darinya seluruh keraguan dan juga sama ya segala bentuk was-was dan keraguan sirna dengan yakin. Maka obat daripada orang yang kena was-was itu yakin ya. Pokoknya kalau wudhu saya jadi enggak, ya tanya Ustaz Azri. Bahkan ada syekh mengatakan, jika kamu ingin selamat dari was-was, obatnya 3. Yakin, jangan ulangi, wis sibukkan dirimu dengan yang lain. Aku mau wudhu wis sah atau gak? Yakin sah. Terus jangan ulangi wudhu. Ambar mantap tak ulangi, jangan ulangi wudhu, wis langsung sholat. Habis itu aktivitas. Insya Allah sembuh dalam 5 menit. Tapi insya Allah iwoh. Bagi orang yang terjerat harus didampingi, wis nganggel aku telu pegang. Nih saya api ngulangi meneh cekel, ojo oleh ngulangi, wis telu.
Pasuk. Kaifa halul an? Tsumma dzakara ta'ala bi ba'd ayatin mujizatin mukhtasaratin. Kemudian Allah menyebutkan sebagian tanda-tanda mujizatin yang ringkas, mukhtasarah yang ringkas sama, yang simple dan ringkas, jami'atin lil ayat adalah yang terkumpul di dalamnya seluruh ayat-ayat yang menunjukkan ala sidqihi terhadap benarnya Rasulullah SAW, wasihati maja abihi dan benarnya apa yang bersama Rasulullah SAW yaitu Al-Quran. Faqala inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Fahadha mustamilun alal ayat allati ja'a biha, ini mencakup tanda-tanda yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa hiya tarji'u ila salatati umur. Ayat-ayat tersebut, tanda-tanda tersebut kembali kepada 3 hal. Al-awwal fi nafsi irsalihi, pada diutusnya Rasulullah sendiri. Wasani fi siratihi, pada sirah atau sejarahnya Rasulullah SAW. Wahadihi, dan jalan petunjuknya. Wadallihi, sama petunjuknya. Wasalis, dan yang ketiga pada fi ma'rifati ma ja'a bihi minal Qur'an was sunnah, pada mengetahui apa-apa yang datang bersama Rasulullah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fal awwal wa tsani, yang pertama dan yang kedua, qad dakhala fi qaulihi, masuk pada firman-Nya Allah, inna arsalnaka. Wasalis, yang ketiga, dakhala fi qaulihi bil haqqi, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa bayanul amril awal, dan penjelasan perkara yang pertama adalah wa huwa nafsu irsalihi, yaitu pada pengutusan Nabi Muhammad SAW. Annahu qad alima, bahwasanya Allah telah mengetahui halata ahlil ard, keadaan penduduk bumi, qabla bi'tsatihi, sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Wa ma kanu alaihi min ibadatil autan, dan apa yang mereka lakukan dari peribadatan kepada berhala-berhala, wan niran, api, wasulban, dan salib, wa tabdilahum lil adyan, dan mereka mengganti agama-agama yang hak, hatta kanu fi zulmatin minal kufri, sampai mereka pada kegelapan kekafiran. Qad amathum wasyamulathum, telah menyeluruh dan menerpa kepada seluruh mereka. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali sangat sedikit sekali dari sisa-sisa ahli kitab. Qad in qaradu qoblal bisah, yang telah padam atau telah habis setelah beberapa saat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada beberapa orang sebelum Rasulullah, diantaranya adalah Bukhairah, kemudian Waraqah, ada 3 atau 4 itu, kemudian mereka meninggal semua sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi. Bahkan Waraqah masih menjumpai diutusnya Nabi sampai dia menasihati Rasulullah SAW, ma ja'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa audiya, tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kamu bawa, mesti akan dimusuhi. Duhai seandainya aku masih muda waktu engkau diutus, niscaya aku akan menolongmu dengan sepenuh kekuatanku. Ini yang dikatakan oleh
Waraqah bin Naufal. Nah ini habis ya, orang-orang seperti ini habis belum kubailal bi'tsah. Wa qad alima anna Allah ta'ala lam yakhluq khalqahu suda, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasannya wa qad ulima, dan sudah diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan makhluknya sia-sia, walam yatrukhum hamala, dan tidak meninggalkan mereka begitu saja. Li'annahu hakimun alim, karena sesungguhnya Allah itu maha bijaksana dan maha mengetahui. Qadirun rahimun, maha kuasa dan maha penyayang. Famin hikmatihi wa rahmatihi bi ibadihi, di antara hikmah kebijaksanaannya dan kasih sayangnya kepada hambanya, an arsala ilaihim hadzal rasulal azim, yaitu mengutus rasul yang begitu agung ini. Dan ini adalah apa? Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia, yaitu nikmatul irsali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi ibadatir rahman, menyuruh mereka untuk menyembah Ar-Rahman wahdah la syarikalah. Famujarradu risalatihi, maka hanya dengan diutusnya Rasulullah SAW ya'riful aqil sidqahu, ini bisa dijadikan sebuah ayat akan kebenaran Rasulullah SAW dan kejujuran Rasulullah. Wa huwa ayatun kabiratun ala annahu Rasulullah, dan itu adalah tanda yang sangat besar sekali bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadi tanda yang kedua adalah wa amastani faman arafan nabi ma'rifatan tamah, barang siapa yang mengetahui Nabi Muhammad SAW dengan pengetahuan yang sempurna, wa arafa siratahu wa hadiyahu, dan mengetahui sejarahnya dan petunjuknya, qablal bi'tsah, sebelum diutusnya Nabi, wa nusyu'i, dan sebelum pertumbuhannya, ala akmalil khisal, yang ya tumbuh besar dengan kesempurnaan berbagai sisi. Tsumma min ba'di dzalik, setelah itu qad izdadat makarimuhu, sungguh telah bertambah keagungan akhlaknya, kemuliaannya, al-bahirah, yang begitu mempesona, itu ya, linnadirin, bagi siapa yang melihatnya. Faman arafaha, maka barang siapa yang mengetahuinya, wasaroba ahwalahu, dan meneliti keadaan-keadaannya, arafa annaha la takunu illa akhlaqal anbiya, maka dia akan tahu bahwa akhlak yang dimiliki itu bukan akhlak yang dimiliki sembarang orang, kecuali hanya para nabi. Li'anna Allah ta'ala ja'alal awsaf akbaru dalilin, karena Allah menjadikan sifat-sifat itu sebagai apa? Dalil yang paling besar ala ma'rifati ashabiha, pada pemilik akhlak tersebut, wasidqihim wa kadbihim. Jadi kita dikenal itu dengan akhlak kita, dan dakwah ini diterima juga dengan akhlak. Di zaman Rasulullah juga dakwah diterima dengan akhlak. Hari ini umat Islam juga diterima dengan akhlak, dan kita diterima, istri kita pun dengan akhlak. Ada istri ya, Ummu Salamah itu pernah bertanya, ya Rasulullah, seorang istri yang ditinggal mati suaminya, soleh suaminya, kemudian menikah lagi dengan soleh, kemudian nikah lagi, dikasih karunia Allah suami yang soleh, nanti di surga bersama siapakah sang istri ini? Maka kata Rasulullah SAW, nanti suaminya dihadirkan semua. Nah, kemudian dia akan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ahsanuhum khuluqan. Yang ketiga ini syahid, orang yang mati syahid.
suaminya syahid. Nah, kepada siapa wanita solehah ini ikut? Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlak. Ada hadis saudara ya, tidak ada yang paling berat di timbangannya Allah Subhanahu wa taala melebihi akhlak yang baik. Aqrabukum manzilan minni ahsanukum khuluqan. Ada juga hadis yang mengatakan tempat duduk kalian yang paling dekat dengan saya adalah yang paling baik akhlak. Maka manusia dikenal dengan akhlaknya. Kita cepatkan. Wa amal tsalis, adapun yang ketiga, fa huwa ma'rifatu maja'a bihi sallallahu alaihi wasallam min asyaril azim, yaitu apa yang datang bersama Rasulullah dari syariat yang agung ini. Wal Qur'anil Karim al mustamil alal ikhbarat as-shadiqah, dan Al-Qur'an yang mulia yang mencakup di dalamnya kabar-kabar yang benar dan perintah-perintah yang baik, wan nahyu dan larangan dari setiap yang jelek, wal mu'jizat al-bahirah dan mukjizat yang memukau. Fajami'ul ayat tadkhulu fi hadhil salatah, dan semua tanda-tanda tersebut masuk pada ketiga tersebut. Qauluhu basyiran, maka firman Allah basyiran ai liman atau ahu, bagi siapa yang mentaatinya, bisa'adah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Siapa yang mentaati Rasulullah SAW, maka baginya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikhwan sekalian, ini kalimat yang butuh kita evaluasi. Kadang kita tidak menyadari jiwa kita ini itu bahagia ketika bersentuhan dengan dunia. Tetapi kadang ketika bersentuhan terhadap akhirat, bahagia kita masih tidak seperti bahagia kita bersentuhan dengan dunia. Saya sering kasih contoh sama ibu-ibu ya. Jenengan Bu misalnya, ya ketinggalan, nggak sholat witir, nggak sholat subuh berjamaah, sedih nggak? Sedih. Jam 7-nya jenengan dapat dikasih suami uang 10 juta. Suami jenengan dikasih bos sebagai hadiah selama ini. Kira-kira jam 7 mampu menghilangkan kesedihan, meninggalkan witir sama subuh enggak? Hilang langsung Ustaz. Saya balik, jenengan bisa tahajud, witir, sholat subuh tepat waktu. Jam 7-nya suami jenengan laporan 2,5 juta sing ape dituku HP anyar cicir ilang. Kesedihan HP itu kira-kira mampu menghilangkan kegembiraan melaksanakan amal soleh. Nah, ini perlu kita evaluasi bersama sekali ya, karena memang basyironnya Rasulullah ya, Allah janjikan liman atau aka bisa'adah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Nah, ini kalau sudah bisa begini, nafsun khurrun, atau sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama yang menjadi semboyannya para syiarnya para mujahidin itu dengan kalimat fanahnu ahrarun bila ilaha illallah. Kita merdeka dengan la ilaha illallah. Nadhiran liman asoka bisyaqawah, dengan penderitaan, wal halak dan kehancuran, al maknawi ad-dunyawi wal ukhrawi, baik di dunia maupun di akhirat. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kau tidak akan ditanya tentang penduduk
neraka jahanam ay lasta mas'ulan, engkau tidak akan ditanya atau bertanggung jawab anhum terhadap mereka. Innama alaikal balagh, kamu tugasnya hanya menyampaikan, wa alainal hisab, dan bagi kami yang menghisab mereka. Sebagian riwayat mengatakan wala tas'alu an ashabil jahim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan dari Ustaz yang lainnya agar di akhir penutup ini ada sesuatu yang membuka kita. Baik, silakan. Tadi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai Ustaz atas kesempatannya. Pada dua ayat yang telah dibahas tadi ada beberapa faedah yang kami dapatkan. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang mengatakan laula yukallimunallah itu adalah Yahudi Nasara. Sebagian ulama mengatakan adalah musyrikul Arab dan musyrikul Makkah. Nah, perkataan ini yang persis dengan sampaikan tadi, ada beberapa yang lebih ekstrim dari perkataan ini, yaitu kenapa sih Allah tidak membuat kita beriman semuanya saja? Kok ada yang kafir? Seharusnya Allah kalau mau kan ya bisa membuat kita beriman semuanya, masuk surga semuanya. Seperti itu. Itu adalah sebagian perkataan orang ateis dan orang yang ngeyel terhadap ayat-ayat Allah. Maka di sini bisa kami katakan bahwasanya Allah tidak membuat semua orang itu beriman. Allah memberikan kesempatan atau memberikan hawa nafsu untuk manusia memilih antara iman dan kufur. Itu adalah kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kesempurnaannya Allah Ta'ala adalah memberikan kesempatan bagi makhluknya untuk tidak taat kepada Sang Pencipta. Allah sudah menciptakan malaikat. Ini adalah makhluk yang selalu tunduk patuh pada Allah. Allah menciptakan iblis. Ya, iblis ini selalu membangkang Allah dan terlaknat ila yaumil qiyamah. Tapi Allah menciptakan lagi makhluk berupa manusia, dia bisa beriman dan dia bisa kufur. Ini adalah the best creator, sebaik-baik pencipta. Misalkan kita lihat bahwasanya pencipta misalkan Steve Jobs, pencipta Apple, atau Mark Zuckerberg, pencipta Facebook, dan pencipta semua pasti semua penciptanya ini penciptaannya ini tunduk patuh pada Sang Menciptakan. Tapi manusia beda. Manusia bisa tidak patuh. Nah, ini sebaik-baik pencipta berarti. Ada ciptaan yang diciptakan tapi tidak patuh pada penciptanya. Nah, ini adalah sebaik-baik pencipta. Kemudian Allah berikan kesempatan bagi manusia, sudah dikasih bukunya. Mungkin kalau kita beli handphone, beli laptop, pasti ada namanya notebook, pasti ada namanya buku panduan. Dan Allah menciptakan manusia ada buku panduannya, Al-Quran dan Sunnah. Sudah dijelaskan semuanya. Masya Allah. Kemudian setelah itu Allah jelaskan bahwasanya nanti akan ditanya 3 pertanyaan di kubur. Ada seorang guru dosen yang ketika mau ujian, besok saya akan membuat soal ini, soal ini. Enggak ada. Semua pemilik pertanyaan akan menyembunyikan pertanyaannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat pertanyaan sudah tahu, dia sudah diberikan kunci jawabannya. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, Ustaz, ini adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dengan mengutus inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad, ini sebagai basyiran wa nadhira. Ini tarbiyah buat para mu'allim, buat kita.
kita ketika mendidik umat, mendidik santri itu jangan terlalu banyak nadironnya. Pasti Allah dahulukan basiron. Jadi ketika memiliki target-target untuk para santri itu lebih banyak basironnya. Misalkan kamu hafal 30 juz umroh bersama orang tua, nah ini akan semangat. Tapi kalau santri sudah, kalau kamu nggak setoran nanti nggak boleh pulang, itu sedih. Karena basironnya ini diperkecil. Padahal aku katakan basiron dulu baru nadiro. Nah ini misalkan ada ustadz yang sudah hafid 30 juz, ngelotok, punya sanad, diumrohkan dan dihajikan yayasan. Nah ini ustadz ini semangat semua. Catat baik-baik Ustaz Anas. Nah ini penting tarbiyah buat kita sebagai seorang pengajar, seorang ustadz dan ustadzah. Kita lebih banyak memberikan basiron dulu agar anak ini lebih semangat. Nadiron itu diperkecil karena lebih takut. Kalau orang sudah takut itu energinya akan terkuras 50% karena hati yang takut itu menurunkan energi. Nah, kalau basironnya diperluas, diperbanyak, insya Allah santri pun akan semangat. Contoh waktu Ramadan kemarin, siapa yang hafal 3 juz ini semuanya semangat, insya Allah. Betul ya? Seperti itu baru. Masya Allah, jazakumullah khairan. Sebuah hikmah yang sangat luar biasa sekali ya. Terutama yang terakhir adalah basyiran wa nadhiran. Maka kadang juga subhanallah yang kita rasakan itu ketika kita mengingat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kedekatan Allah Subhanahu wa taala, Maha Pemaafnya Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih bisa mengena hati kita daripada mengenal neraka, mengenal ancaman-ancaman itu ya. Karena subhanallah dengan maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu sampai di zaman Ibnu Abbas itu ada badui yang menjadi ahli ibadah itu hanya gara-gara husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tanya kepada Ibnu Abbas begini, "Ya Ibnu Abbas, idza mittu man sayuhasibuni?" Kalau saya meninggal, siapa yang akan menghisabku? Allah. Kemudian Arabi mengatakan, Allah sayuhasibuni, Allah sayuhasibuni. Kemudian dia langsung pergi sambil sangat gembira sekali. Allah sayuhasibuni, najauna. Bilang kepada kaumnya, najauna. Kita selamat. Kenapa seperti itu? Beliau mengatakan, saya punya 3 sifat. Ana mudnibun, ana mukhtiun, ana asim. Saya penuh dosa, penuh kesalahan, penuh kemaksiatan. Allah Rahimun, Afuun, Ghafurun, wala taghlibanna awsafuhu awsafi. Sifat-sifatnya Allah akan mengalahkan sifat-sifatku. Jadi dosaku akan diampuni Allah semua. Tidak menjadikan kemudian malas ibadah, tidak, tapi justru itu melihat kasih sayangnya Allah, basyironnya tadi, kemudian malah menjadikan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya basyiran tadi. Maka di hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan apa? Basyiru wala tunafiru. Kasih kabar gembira, jangan membuat lari. Baik, jazakumullah khairan. Yang lainnya sudah cukup. Baik, jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.